हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स आज ही भिडियो आम 5 डिसेम्बर 2025 मैंने आज करेन्ट अफेयर्स एमसीक्यूज गुड़ाक देखा। तो भिडियो शेष पर्यंत निश्चय देखूँ। ओके, तो आज प्रथम प्रश्न होमर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या अपॉइंट करा जायछि। तो करेक्ट आंसर होची उषा जानकी रमन। के उषा जानकी रमन। ओके, तापर नेक्स्ट है आमर हु इज द न्यू एमडी ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया। है जो एलआईसी अच्छी लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अच्छी तार नुआ एमडी क्या अपॉइंट करा जायछि। तो करेक्ट आंसर होची रामकृष्णन चंदेर को। है क्या रामकृष्ण चंदेर को। नेक्स्ट होची ये जो रामकृष्ण चंदेर जो एमडी हिसाब से जो माने अपॉइंट करा जायछि तांकर टेन्यूर बा कार्यकाल केते वर्ष पर्यंत रहिबो। तो करेक्ट आंसर होची सेप्टेम्बर 30 2027 पर्यंत रहिबो। नेक्स्ट है आमर है देखो एलआईसी रो एस्टाब्लिशमेंट ईयर होची 1956। हेडक्वार्टर होची मुंबई एवं एमडी एवं सीईओ अछंती आर दुराईस्वामी। ओके, आउ यांकू एलआईसी एक्ट 1956 रो सेक्शन 4 रे अपॉइंट करा जायछि। नेक्स्ट है टोटल कंप्लेंट्स रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2025 अंडर आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम वेयर माने आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम अनुजाई फाइनेंशियल ईयर 2025 रे केतोटी कंप्लेंट रिसीव करिछि। तो करेक्ट आंसर होची 13.34 लाख कंप्लेंट कौन करा जायछि रजिस्टर होइछि। ओके, आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम रे। ओके, तापर मैक्सिमम कंप्लेंट जो होइछि सेरा क्यों थे बेसी होइछि। तो क्यों सेक्टर रे। तो करेक्ट आंसर होची प्राइवेट सेक्टर बैंक रे बेसी होइछि। ओके, नेक्स्ट आम देखिबा जे हाईएस्ट कंप्लेंट कैटेगरी कोटा अटी। तो करेक्ट आंसर होची लोन एवं एडवांस को नेकी बेसी कंप्लेंट होइछि। ओके, बैंक मानकर जो प्राइवेट बैंक मानकर। ओके, तो यहाँ को भी मन रखिने। तापर अन्य किसी पॉइंट आम जानि नबा इंपोर्टेंट पॉइंट्स। डिस्पोजल रेट डिक्लाइन होची 93.07% को। मेट्रो सिटी रे बेसी अधिक माने कंप्लेंट आसी 45.86%। है तापर आरबीआई एस्टाब्लिश होता 1 एप्रिल 1935 रे। तापर गवर्नर अछंती संजय मालहोत्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर व्हाट इज द नेम ऑफ द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी 2025 ରୁ 30 माने जो नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी जोटा को आम कहीपर एनएफएसआई 2025 ରୁ 30 जोटा कि आरबीआई लॉन्च करिछि। है किए लॉन्च करिछि आरबीआई लॉन्च करिछि तार ना कौन अटे। तो करेक्ट आंसर होछि तार ना होछि पंचज्योति। कौन अटे पंचज्योति बा 5 ज्योति आम कहीपर हिंदी रे। ओके, तापर जो एनएसएफआई मानकर जो टार्गेट रही टोटाल टार्गेट एक्शन पॉइंट केते रही। तो करेक्ट आंसर होछि केते रही 47 पॉइंट्स जाए रही टार्गेट। नेक्स्ट होछि हमर है ये जो पंचज्योति है जो 5 ज्योति भी आम कहीपर यहाँ तार सर्विसेस फॉर ऑल। है फर्स्ट पॉइंट माने यहाँ तार पर्पस अटे वुमेन फोकस इंक्लूजन रखिबो। तापर लिवलीहुड प्लस स्किल लिंकिंग रखिबो एवं फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जिवो एवं स्ट्रॉन्ग कस्टमर प्रोटेक्शन दिया जिवो। या को जदी शॉर्ट रे आमे माने मन रखिबा एस रे SWLEP है SWLE आउ पी हम प्रोटेक्शन। ओके, यहाँ को मन रखिने। नेक्स्ट आम देखा जे व्हिच स्टेट रिसीव्ड $500 million फ्रॉम एडीबी। है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक क्यों स्टेट को $500 million टंका देइछि। तो करेक्ट आंसर होछि कहा को देइछि ना महाराष्ट्र को देइछि। कहा को देइछि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया जाइछि। ओके, यहाँ को मन रखिने। आ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कौन पाई दिया जाइछि ना तार एग्रीकल्चर मानकर जो सोलाराइजेशन पाई एटा को दिया जाइछि। ओके, नेक्स्ट आम देखिबा जे 190.6 मिलियन डॉलर टंका लोन दिया जाइछि। एटा भी एडीबी देइछि। है एशियन डेवलपमेंट बैंक देइछि जोटा कहा पाई दिया जाइछि। तो करेक्ट आंसर होछि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दिया जाइछि एटा। ओके, कौन पाई दिया जाइछि ना इंदौर मेट्रो स्टेशन पाई दिया जाइछि एटा। ओके, यहाँ को भी मन रखिने। आउ 190
$9.97 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଗୁଜରାଟ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ହେଲା 11ଟି ମେଗା ITI ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ଓକେ, ତାପରେ ହେଡ଼କୁ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ମାନିଲା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାସାଟୋ କାଣ୍ଡା ଏବଂ ତାର ମେମ୍ବର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି 69ଟି। ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଆମେ କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଡେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ। ଏହି ଦିନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ଆମେ ବର୍ଥଡେ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଯାଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଅଟଳ ବିହାରୀଙ୍କର 100ତମ ବର୍ଥଡେ ବା 100th ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ ହେଲା, ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏଇଟା କରିବେ। ଓକେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନାଲ ସ୍କିମ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲା। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗୋଟେ ବି ଇନାଗୁରେଟ୍ କରାଯିବ ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାଟର ପଜିଟିଭ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ କେଉଁଟା ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି IGI ଦିଲ୍ଲୀ, ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ୱାଟର ପଜିଟିଭ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଟେ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ନା 625 ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 9 ମିଲିୟନ ଲିଟର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରକୁ ମାନେ କରାଯାଇଛି ଏଠି ହେଲା, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। କ୍ୟାପାସିଟି ଏନହାନ୍ସ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରଖାଯାଇଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ଇଜ୍ ଲଞ୍ଚ ବାଇ, ମାନେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍କୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଯେ ମୋବାଇଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଫ୍ରଡ଼୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ହେଲା। ଫ୍ରଡ଼୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ହେଉଛି ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଓକେ, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଟା କରିବ ଯେ ବ୍ଲକ୍ସ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଫୋନ୍ସ ହେଲା, ମାନେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବ। ତାପରେ IMEI ନମ୍ବରକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। 7 ଲକ୍ଷ ଫୋନ୍ ରିକଭର କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ଏଇ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସ ୱିଲ୍ ଲଞ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇନ୍, ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ୍ କେବେଠାରୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 2026 ଠାରୁ। ଓକେ, ତା ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କେତେ ରହିବ ନା 18ରୁ 19 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମିଲିଟାରୀରେ ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହିସାବରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଟା 10 ମାସ ପାଇଁ ରହିବ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂଟା ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇମାନୁଏଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ରନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ରିୟାଦ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ହେଲା, ମାନେ ରିୟାଦର ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହେଲା କ'ଣ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭରଲେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନେଟୱାର୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ତାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେତେ? 176 କିଲୋମିଟର। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ଯେ ରିୟାଦର ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ସାଉଦି ଆରବିଆର ରିୟାଦ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ସବୁଠାରୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ୱାର୍ଲଡର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫୁଲି ଡ୍ରାଇଭରଲେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନେଟୱାର୍କ ହେଲା, ମାନେ ବିନା ଡ୍ରାଇଭରରେ ଏଇଟା ମାନେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚାଲିବ। ତାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 176 କିଲୋମିଟର। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହୁ ଅନ୍ ଦ 2025 କାତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ ହେଲା। କାତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ 2025 କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସ ଭର୍ଷ୍ଟାପେନ୍। ଓକେ, କିଏ? ମ୍ୟାକ୍ସ ଭର୍ଷ୍ଟାପେନ୍। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଇଏ ରେଡବୁଲର ଅଟନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ଅଟନ୍ତି, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିର ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 7th ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସି ୱିଡ୍ ଏକ୍ସପୋ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା କୋଚିରେ ହୋଇଛି ହେଲା, କେରଳର କୋଚିରେ ଏଇଟା ହୋଇଯାଇଛି 7th ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସି ୱିଡ୍ ଏକ୍ସପୋ। ଓକେ, ଆଉ ସମିଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସି ୱିଡ୍ ଏକ୍ସପୋ ଆଣ୍ଡ ସମିଟ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ କିଏ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ICAR ମାନେ କ'ଣ ନା ICAR ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମରିନ୍ ଫିସରିଜ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ କରିଛି ମାନେ ICC ହେଲା, ତାପରେ CSIR ହେଲା, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, CSIR କରିଛି
ओके ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଜିଲ କରିଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କରିଛି, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ କିଏ କରିଛି ସ୍ୱିଡେନ୍ ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏକୁଭେରିନ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏକୁଭେରିନ୍ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ମାଲଡିଭ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ଏଇଟା 14th ଏଡିସନ୍ ଅଟେ। ଓକେ 14ତମ ଅଧିବେଶନ ଅଟେ ବା ଏଡିସନ୍ ଅଟେ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି କେରଳର ହେଲା କେରଳର ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଏଇଟା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଏବଂ ମାଲଡିଭ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡେ କେବେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିବସ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ। ଓକେ ଆଉ ଏହାର ଏ ବର୍ଷ କେତେ ନମ୍ବର ଏଡିସନ୍ ଅଟେ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଉଛି 41st ବା 41ତମ ଏଡିସନ୍ ଅଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡେର। ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଏହାର ଥିମ୍ ଏ ବର୍ଷର କ'ଣ ଅଟେ ନା ଥିମ୍ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଲିଭିଂ ଫର୍ ଏ ଗ୍ରୀନର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। କ'ଣ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଲିଭିଂ ଫର୍ ଏ ଗ୍ରୀନର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡେ 2025ର ଥିମ୍ ଅଟେ। ଓକେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରେସି ଡେ। ୱାର୍ଲଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରେସି ଡେ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି 2025ର ହେଉଛି ଏଇଟା 25ତମ ୱାର୍ଲଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରେସି ଡେ ଅଟେ। ଓକେ ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।